greet you all in the blessed name of the Lord Jesus Christ. আপনাদের সকলকে প্রভু যীশু খ্রিস্টের মিষ্টি মধুর নামে সকলকে সম্বর্ধনা জানাই। And I thank you all for your selection. You chose to come here in this evening, and it is our prayer that this time may be blessing for your life. ধন্যবাদ দিই আজকের এই সন্ধ্যায় আপনারা সবাই এখানে আসার জন্য মনোনীত করেছেন এবং বিশ্বাস করি আজ এই সন্ধ্যায় এটা আপনাদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হবে। Today we will read one verse from the New Testament, from the scriptures, which might be very familiar to you all. নতুন নিয়ম থেকে আজ এই সন্ধ্যায় আমরা একটা পদ পড়ব যেটা খুবই আপনাদের জন্য পরিচিত হবে। We will read from the Epistle to the Romans, chapter 6, verse 23. আর আমি আপনাদের কাছে পড়তে চাই রোমিও তার 6 অধ্যায় 23 পদ। Romans chapter 6 verse 23 says like this. রোমিও 6 অধ্যায় 23 এরকম লেখা আছে, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টেতে অনন্ত জীবন। I hope this is not a difficult verse to understand. আমি আশা করি এটা কোনো একটা কঠিন পদ নয় আমাদের বোঝার জন্য। It says, for the wages of sin is death, এখানে বলছে কেননা পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টেতে অনন্ত জীবন। This verse says about three major themes that is explained in the Bible. আর এই পদে তিনটি বিষয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে, আর সেটা সম্পূর্ণ বাইবেলে যেটা বর্ণনা করা হয়েছে। We will look into those themes and we will see what God says. আর এই তিনটি বিষয় আমরা দেখব ঈশ্বর কি তিনি বলতে চান। We will tell you that which are those themes now. আর এই থিমগুলো কি এগুলো আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। For the wages of sin is death. কারণ পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। The first thing that we are going to tell you is sin. প্রথম বিষয় যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে পাপ। In the same sentence it says, for the wages of sin is death. And the second thing is death. দ্বিতীয় বিষয় যেটা হচ্ছে তা হচ্ছে মৃত্যু। And the third thing is the eternal life. এবং তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অনন্ত জীবন। So sin, death and eternal life, these are the three themes that we are going to see from the word of God. তিনটি বিষয় পাপ, মৃত্যু এবং অনন্ত জীবন, এই তিনটি বিষয় যে আমরা ঈশ্বর বাক্য থেকে দেখব। These three themes might sound like a very familiar simple thing. আর এই তিনটি থিম যেগুলো আমাদের কাছে খুবই পরিচিত বিষয় মনে হয়, But in fact there is a lot of misunderstanding in the minds of people about these things. কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে এই বিষয় সম্পর্কে। People have different thoughts about sin. মানুষের বিভিন্ন রকমের চিন্তাধারা রয়েছে পাপ সম্পর্কে। Similarly, people have different understanding about death. মৃত্যু সম্পর্কেও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতধারা রয়েছে। And even about eternal life, people differs in their opinion. এবং অনন্ত জীবন সম্পর্কেও মানুষ একজন অন্যের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে। Today our focus is not on what are the different opinions that people might have to say about these things. আজকে আমাদের এটা বিষয়বস্তু নয় যে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে লোকে কি ভাবে, But we want to listen what God says, what word of God says. কিন্তু আজকে আমরা এটা দেখব যে ঈশ্বরের বাক্য কি বলেন, ঈশ্বর কি বলেন। So it is important to know that we have to listen what God has to say. সেই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর তিনি কি বলেন। Because God's word, God speaks through His word, কারণ ঈশ্বর তার বাক্যের দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, and we have to believe what God's word says. এবং আমাদের এটা বিশ্বাস করা উচিত, কর্তব্য ঈশ্বরের বাক্য কি বলেন। So let's see what Bible says about these things. আর সেই জন্য আসুন আমরা দেখি বাইবেল আমাদের কাছে এই বিষয়ে কি কথা First of all, বলে। we see here, for the wages of sin is death. Sin. প্রথম বিষয় এখানে বলছে কেননা পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু, পাপ। What is sin? পাপ কি? What is sin? পাপ কি?
What Bible says about sin? বাইবেল পাপ সম্বন্ধে কি বলে? Of course, in the Bible, the first few books of the Bible very clearly says how sin entered into the human being or human race. আর প্রথমে বাইবেলের প্রথম বইগুলোতে আমরা দেখতে পাই কেমন ভাবে পাপ এই মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে লেখা আছে। And but many people think that sin is something that we do after we were born into this world. আর অনেক মানুষ এটা ভাবে যে পাপ হচ্ছে সেই বিষয় যা আমরা পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর করে থাকি। And even many people think that kids or babes which were born to this world, they are sinless. আর অনেক মানুষ মনে করেন যে যে সমস্ত শিশুদের এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাদের পাপ রহিত বা তাদের পাপ নাই। When we think that sin is something that we do, we may have all these misunderstandings. আর যদি আমরা মনে করি যে পাপ হচ্ছে সেই বিষয় যা আমরা করি তাহলে আমরা ভুল জায়গায় আছি, ভুল ভাবি। But as we read Psalms 51, আর যদি আমরা পড়ি গীত সংহিতা তার 51 গীত, it very clearly says that we human beings are born to this world with sinful nature. খুব পরিষ্কার ভাবে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে আমরা যারা মানুষ জাতি আমরা পাপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। So Bible says, Psalms 51 verse 5 says like this. আর গীত সংহিতা তার 51 তার 5 পদ আমাদের কাছে এই কথাই বলে। So that we read, behold, in iniquity I was born, and in sin my mother conceived me. লেখা আছে দেখো অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। The meaning is that sin is not that we do something after we were born to this world. পাপ এইটা নয় যে আমরা জন্মগ্রহণ করার পর যা করি, but we are born to this world that with the very nature of sin. কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে আমরা পৃথিবীতে পাপ স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছি। So all those things, all those wicked things, or all those sinful deeds that we do is only an outcome of our sinful nature. আর সেই জন্য আমরা যে পাপ কাজ করি বা অধর্মাচরণ করি এই সমস্ত তারই প্রতিফলন আমাদের মধ্যে যে পাপ স্বভাব রয়েছে। We know that the dogs bark. আমরা জানি যে কুকুর সে ভো ভো করে। It is not that animal barks and becomes dog. এটা এরকম নয় যে কুকুর ভো ভো করে বলেই সে কুকুর। But the animal is a dog. It has the very nature of a dog. That's why it is barking. কিন্তু আসল বিষয় হলো এই যেহেতু সে হচ্ছে কুকুর তাই সে ঘেউ ঘেউ করে। We are born to this world that sinful nature. আমরা এই পাপ স্বভাব নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। Therefore that sinful nature is revealed through our words, through our deeds, and through our thoughts, which we call sin. আর সেই জন্য এই পাপ স্বভাব আমাদের কথাবার্তার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, এই সমস্তের দ্বারা প্রকাশ পায় যাকে আমরা পাপ বলে থাকি। Because of this very kind of thinking, often people think about themselves that, oh, I am not a sinner. সেই জন্য অনেক সময় এই চিন্তাধারার জন্য মানুষ ভাবে আমি তো পাপী নই। I'm not stealing somebody's belongings. আমি তো কারো কিছু চুরি করে নিইনি। I'm not killing anybody. আমি কাউকে হত্যা করিনি। Or I'm not hurting anybody. আমি কাউকে কষ্টও দিচ্ছি So না। I'm not doing any sin that usually people think to be a sin. I'm not doing any of those things. সেই জন্য মানুষ পাপ বলতে যা ভাবে সেরকম কিছুই আমি করি না। Therefore I am a good person. I am not a sinner. আমি ভালো লোক, আমি পাপী নই। But that is not what Bible says. কিন্তু এটা স্থান নয় যা বাইবেল বলে। Bible says that we come to this world, we are born to this world that very nature of sin. বাইবেল বলে আমরা পাপ স্বভাব নিয়েই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। I will just give you another example. আরেকটা উদাহরণ আমি আপনাদের দিতে চাই। Think of a person sentenced for life imprisonment in jail. আর মনে করুন যে জেলে কাউকে আজীবন কারাদণ্ড তাকে দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। What did that murderer did?
যে সেই হত্যাকারী যা করেছে, he was so angry against another person এত রেগে গেছিল অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে, that anger filled his heart. আর তার মন সে রাগে পরিপূর্ণ হয়েছিল, The thoughts of revenge filled his heart. আর তার প্রতিশোধ নেওয়ার যে চিন্তাধারা তার মনকে পূর্ণ করেছিল, And that bitterness filled in his heart. তিক্ততা তার মনকে পূর্ণ করেছিল। Then what did he do? আর তখন তারপরে সে কি He করবে? took out his knife and plunged into another person আর and he তখন was সে killed. ছুরি বার করে অন্য ব্যক্তিকে মেরে দিল, হত্যা করে দিল। Because of that uncontrollable wrath, he killed the other person. তার সেই যে রাগ যেটাকে সে প্রতিরোধ করতে পারলো না, তার জন্য সেই লোকটাকে মেরে ফেলল। So often we will point to that person and say, oh, he is such a cruel person. Oh, he is such a murderer. He is such a wicked person and sinner. আর সেই জন্য সেই লোকটাকে দেখলে আমরা কি বলবো? ও খুব বাজে ব্যক্তি, ও সে খুব খারাপ দুষ্ট লোক, কারণ সে মেরে ফেলেছে একজনকে। But wait a minute. কিন্তু দাঁড়ান, এক মিনিট দাঁড়ান, Yeah, let's think about ourselves. আমাদের জীবনের কথা আমরা চিন্তা করি। We did not get angry with we did not take a knife and plung it into the other person's body. আমরা ছুরি নিয়ে অন্য কোনো মানুষের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিইনি, We did not kill anybody. আমরা কাউকে হত্যা করিনি, We were not sentenced for life imprisonment. আমাদের কাউকে জীবনে সেই কারাদণ্ড, আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়নি। But in reality, কিন্তু আসলে we also, many a times, we are filled with anger against another person. কিন্তু অনেক সময় আমাদের we? জীবনে অন্যদের প্রতিও আমরা রাগে পরিপূর্ণ হয়ে যাই। We were so angry against another person many a time. এত আমরা বেশি অন্যের প্রতি রাগে পূর্ণ হয়ে যাই। Husbands, you must have been at times so angry against your wives. স্বামীরা আপনারা স্ত্রীদের প্রতি মাঝে মাঝে রেগে পূর্ণ হয়ে যান। Even wives, they were so angry against their husbands. স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি তারা রেগে ক্রুদ্ধ হয়ে যান। But only difference is that কিন্তু শুধুমাত্র একটাই পার্থক্য, we did not kill anybody. আমরা কাউকে হত্যা করি না। Sometimes we were afraid of the law of the nation. আমরা এই দেশের যে আইন আছে তাকে আমরা ভয় করি। Sometimes we were afraid of the danger that we may be put into jail. অনেক সময় আমরা ভয় করি যে আমাদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। So we had that bitter feeling in our hearts, but it did not come out as an action. That's all the difference. আমাদের মনের মধ্যে সেই তিক্ততা রয়েছে, কিন্তু শুধু সেটা কার্যে প্রকাশ পায়নি। But when God deals with people, He looks into the heart of the person. কিন্তু ঈশ্বর যখন তিনি মানুষকে দেখেন, তিনি মানুষের হৃদয়কে দেখেন। He's not just looking into the actions, the outward actions only. তিনি শুধুমাত্র যে কাজ সেটা দেখেন না। I will tell you an example. আমি আপনাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিতে Once চাই। Jesus was going to the temple of Jerusalem. Temple of Jerusalem. Jesus was going entering into the temple of Jerusalem. যিশু যখন জেরুসালেমের মন্দিরে যাচ্ছিলেন, Then he saw a widow sitting there. আর সেখানে A widow. তিনি সেখানে দেখলেন একটা বিধবা। A widow comes and puts 2 coins for God. আর সেখানে একটা বিধবা, তিনি এসে দুটো সিকি পয়সা দানের মধ্যে দিলেন। Seeing that, Jesus said, আর তা দেখে যিশু তিনি বললেন, she has put more than all the others who gave so much of money. আর তিনি বললেন যে এই মহিলা যা দিয়েছে বিধবা, অন্য সবার থেকে সে বেশি দিয়েছে। She had given only 2 coins. সেই বিধবা সে মাত্র দুটোই সিকি But পয়সা Jesus দিয়েছিল। said she has given more than anybody else. কিন্তু যিশু বললেন সে অন্য সবার থেকে বেশি দিয়েছে। Why did Jesus say that? কেন যিশু তা বললেন? She gave all she had. কারণ তিনি সব কিছু দিয়েছিলেন যা তার কাছে ছিল। Jesus was looking into his heart. যিশু তার হৃদয়ের প্রতি দেখছিলেন। So he said that she gave the most. আর সেই জন্য যিশু বললেন যে সব থেকে বেশি So দিয়েছে। God always look into our hearts. সেই জন্য ঈশ্বর সবসময় আমাদের হৃদয়ের প্রতি তিনি দেখছেন। Sometimes our thoughts may not be converted into actions. কখনো কখনো আমাদের চিন্তাধারা কাজে রূপান্তরিত হয় না। Let me ask you another question. আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। In the morning, next day morning or tomorrow morning, will you do this? আগামীকাল সকালে আপনি কি এটা করবেন? Take a sheet of paper. একটা কাগজ নিন। And whatever thoughts come to your mind, write down. আর যা যা চিন্তাধারা আপনার মনের মধ্যে আসছে লিখে ফেলুন কাগজে। And in the evening, আর বিকেল বেলায় will you be able to display your thoughts to others?
বিকেল বেলায় কি আপনার সেই লেখা চিন্তাধারাগুলোকে অন্যের কাছে দেখাতে Will you পারবেন? show that piece of paper to your friends? আপনার বন্ধুদেরকে কি সেই কাগজ যা সকালে লিখেছেন Will you show that list of thoughts that passed through your minds to your wife or husband? আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে সেই সমস্ত চিন্তা দেখাতে পারবেন যে কাগজে লিখেছেন? Will you be dare enough to show that paper to your children? আপনার ছেলে মেয়েদেরকে কি এত সাহস থাকবে আপনার মনে যে আপনি দেখাতে পারবেন সেই কাগজ? I don't think. আমার মনে হয় না। Why? কেন? Although we were not doing all those things, our wickedness, our wicked thoughts that was passing through our minds. যদিও আমরা সেই সমস্ত সব কাজে করব না, কিন্তু সেই সমস্ত খারাপ চিন্তাধারা যে আমাদের মাথার মধ্যে দিয়ে যায়, Now, why was that happening? কেন সেটা হয়? Oh, in the society we are good people. আর সোসাইটি সামাজিক ভাবে আমরা খুব ভালো In the মানুষ, church we are so good people. চার্চের মধ্যে আমরা খুব ভালো লোক, And in the workplace, oh, we are so good. We are not receiving any bribe or we are not doing such malpractices. So we are good people. কার কর্মস্থলে আমরা খুব ভালো, কোনো ঘুষি না, কোনো খারাপ ভাবে কোনো কাজ করি না, খুব ভালো লোক। Yeah, that is good. You have to do that. You have to live like that. আমাদেরকে এরকম ভাবে বাঁচা উচিত, জীবন But, করা উচিত। but when God looks into your life, ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনে He is not just evaluating your actions, ঈশ্বর তিনি আপনার কাজকে শুধুমাত্র তিনি ইভালুয়েট করেন but না, He looks into your heart. Why you were doing what were you doing? কিন্তু আমাদের হৃদয়ের প্রতি তিনি দেখছেন আমরা কি করছি। So, my dear brothers and sisters, আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, tonight I want to tell you that if you think that you did not do certain things, that doesn't make you sinless. আজকে সন্ধ্যায় আমি এটা বলতে চাই, যদি এরকম কিছু করেননি তার মানে এই নয় যে আপনি পাপবিহীন। Oh, Bible very clearly says that we were born to this world with sinful nature. We are বাইবেল sinners. খুব পরিষ্কার ভাবে আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করে, পাপ স্বভাব নিয়ে আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ The করেছি। first man and women that committed sin. প্রথম সেই নর নারী যারা পাপ করেছিলেন, No matter where we live, we all are descendants of that same parents. আর আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা সেই প্রথম পিতা মাতার আমরা বংশধর, We all have inherited that very sinful nature. আর তাদের সেই পাপ স্বভাব আমরা সবাই সেটাকে গ্রহণ করেছি। Why do we sin, or why do we speak lies? আমরা কেন মিথ্যা কথা বলি, মিথ্যা কথায় প্ররোচিত হই? We received that nature, we inherited that nature from our forefathers. কারণ আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে সেই স্বভাবকে আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ So that করেছি। we are living in this world with a very sinful nature. আর সেই জন্য পৃথিবীতে আমরা পাপ স্বভাব নিয়ে আমরা বসবাস করছি। Still, I will explain some more things about sin. আরো কয়েকটা বিষয় আমি এখনো আপনাদের কাছে I hope that আলোচনা করতে চাই। I hope that will help you to understand what Bible says about sin. আর আমি বিশ্বাস করি তা বাইবেলে পাপ সম্বন্ধে কিভাবে বলে সেটা আমাদের বুঝতে সাহায্য Let's করবে। turn to Romans chapter 7. আর সেজন্য আসলে আমরা বার করি রোমিও তার 7 অধ্যায়। Listen carefully what is written there. ভালো করে আমরা দেখি এখানে কি লেখা আছে। See, there he says that. আর এখানে এরকম বলা হচ্ছে, Bible says that verse 15 of Romans chapter 7. রোমিও 7 অধ্যায় তার 15 পদে, Yeah. কারণ আমি যাহা সাধন করি তাহা জানি না, কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই যে কাজে করি এমন নয়, বরং যাহা ঘৃণা করি তাহাই করি। So, next verse also, let's read verse 16. 16 পদ, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি না তাহাই যখন করি তখন ব্যবস্থা যে উত্তম ইহা স্বীকার করি। Did you listen what the Bible says here? আপনি শুনলেন বাইবেল কি বলে এখানে? Here says that I am doing, first he says that I am doing what I do not really want to do. আর প্রথমে বলছে কি আমি সেই সমস্ত কাজ করি যে আমি করতে আসলে চাই না। I want to do certain things. আমি কিছু কাজ করতে চাই, I want to do good works. আমি ভালো কাজ করতে চাই, I want to help others. আমি অন্যকে সাহায্য করতে I চাই, want to lead a good holy life. আমি একটা পবিত্র জীবন যাপন করতে So চাই, I want to do good things. আমি ভালো বিষয় করতে চাই, But what I am actually doing is that which I do not want to do. কিন্তু আমি আসলে যা করি, আমি আসলে যা করতে চাই না সেটাই করে ফেলি। So I want to do certain things, but I am not doing what I should do. আমি কিছু
what I আমি want to কিছু do. কাজ করতে চাই কিন্তু আসলে আমি সেগুলো করি না। Then he also says that, verse 16, আর 16 পদে তিনি এটা বলছেন, I do not want to do certain things, আমি কিছু কিছু করতে ইচ্ছা করি না but I am doing it. কিন্তু আমি সেটা করে ফেলি। See the contradiction. আপনি পার্থক্যটা দেখার চেষ্টা করুন। I want to do certain things, but I am not doing it. আমি কিছু করতে চাই কিন্তু করছি না। I do not want to do certain things, but I am doing it. আমি কিছু করতে চাই না কিন্তু সেগুলোই করছি। This is the struggle that is going on in the minds, in the heart of people. আর এটাই হচ্ছে সেই যুদ্ধ যা আমাদের হৃদয় এবং মনের মধ্যে চলতে থাকে। Then he further below he says that, আর তার পরক্ষণে তিনি আরো বলছেন, if I am doing what I do not want, and if I'm not doing what if I am doing what I do not want to do, and if I do not want to do, and if I do that, that means there is a principle of sin that is working within me. আমি যা করছি অথচ করতে চাই না এবং যা করতে চাই না সেটাই যখন করছি তার মানে হচ্ছে কি পাপের কিছু বিষয় সেটা আমার মধ্যে দিয়ে চলছে। Please read verse 23, please. আর 33 পদ, Yeah. 7:23. 23, Yes. ও 7 অধ্যায় 23 পদ, কিন্তু আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি, তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে Yeah. এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আছে আমাকে তাহার বন্দী দাস করে। There is a principle of sin. There is something called sin is working within me. So what happens? I am doing what I do not want to do, and I am not doing what I want to do. সেই জন্য পাপের একটা প্রিন্সিপাল বা নীতি আমাদের মধ্যে কাজ করছে। আমরা যা চাইছি করতে সেটা করি না, অথচ আমরা যেটা করতে চাই না সেটাই কার্যত করে ফেলছি। So what we have to understand tonight is, আর সেই জন্য আজ রাত্রে যেটা আমাদের আরেকবার বুঝে নিতে হবে, whether you do sin or not, all of us are sinful before the sight of আর God. সেই জন্য আমরা পাপ করি বা না করি ঈশ্বরের সামনে আমরা সকলেই পাপী। Oh, that's what Bible says. আর সেটাই আমাদের কাছে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য Bible প্রকাশ says করে। in Romans chapter 3 that all have sinned and come short of the glory of God. যে রোমীয়তে বলে সকলে পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে। There is no one righteous, none. বা ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই। There is no doubt. Everyone is sin. প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেকজন হচ্ছে পাপী। That's what Bible says. এটা হচ্ছে আমাদের কাছে যা ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ So করে। we wish that tonight you have to understand that before the eyes of God you are a sinner. আর সেই জন্য আজ এই সন্ধ্যাবেলায় যেটা আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা হচ্ছে প্রত্যেকে একজন পাপী। You might be helping others. আপনি হয়তো অন্যকে সাহায্য করছেন, You might be giving alms. আর আপনি হয়তো অন্যকে অনেক কিছু দিচ্ছেন, You might be doing so many good works. আর আপনি হয়তো অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন। With all those good things, আর সেই সমস্ত উত্তম বিষয়ের সাথে see, we are still sinners. কিন্তু তার সাথেও Yes. আমরা কিন্তু আসলে পাপী। Good works of a sinner is something like a laddu that is in the hands of a leper. আর সেই ভালো মানুষের একজন পাপীর কাছে ভালো কাজ হচ্ছে একজন কুষ্ঠরোগীর হাতে লাড্ডুর মতো। It is not acceptable to God. এইটা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য So the নয়। very first thing that we have to understand about sin আর is সেই জন্য প্রথম বিষয় যেটা পাপ সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে, all are sinners. সবাই আমরা পাপী। And we are born to this world with that very sinful nature. আর সেই পাপ স্বভাব নিয়েই আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। Let's come back to that verse again. Romans chapter 6:23. আবার 6 এবং 6 অধ্যায় 23 রোমীয়তে আমরা ফিরে আসি। Yes, in that verse we again read that আর সেখানে আমরা আবার পড়ি সেই পদে, the wages of sin is death. কেননা পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। Yeah, there is a lot of misunderstanding about death as well. আর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। That must be the reason in 1 Thessalonians chapter 4 verse 12 we read that, or Paul says that
you should not be ignorant about those who are fall asleep. Those who আর are সেই fall জন্য asleep. প্রথম থেসলোনিকে 4:12 পল বলছেন যারা নিদ্রিত হইতেছে তাদের বিষয়ে যে তোমরা অজ্ঞ থাকো বা অজানা থাকো এটা ঠিক নয়। So Bible says, Bible wants you should not be ignorant about death. That's what it is. আর সেই জন্য আসলে বাইবেল বলতে চাইছে পাপ সম্বন্ধে যে আমরা অজ্ঞ থাকি এটা ঠিক নয়। There is a lot of misunderstanding about death that we have to understand. মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা আছে যেটা আমাদের বোঝা উচিত। But what we are looking for is what Bible says about death. That's what we have to understand. কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি বাইবেল মৃত্যু সম্বন্ধে কি কথা বলে। So Bible is very clear about death, of course. আর সেই জন্য বাইবেল মৃত্যু সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার। Some people think, so let's go back to the words of Jesus again now. আবার আমরা যিশুর কথাতে ফিরে যাই। Let's turn to Luke's Gospel, chapter 16. আর লুক আমরা তার 16 অধ্যায় আমরা বার করি। Luke's Gospel, chapter 16, verse 19 onwards. We will read a few verses. লুক 16 অধ্যায় আমরা 19 পদের পর থেকে কয়েকটি পদ আমরা পড়ব। That gives a lot of insight about death. আর মৃত্যু সম্বন্ধে সেটা অনেক বিষয় অনেক জ্ঞান আমাদের কাছে প্রকাশ করে। Let's read verse 19 onwards. আসলে আমরা লুক তার 16 Up অধ্যায় to 22. লুক 16 অধ্যায় 19 থেকে 22 পদ পর্যন্ত আমি পড়ছি। Okay, yeah, up to 23, sorry. ওকে 23 পদ পর্যন্ত। Yeah. 19 থেকে 23। Yes. একজন ধনবান লোক ছিল, সে বেগুনে কাপড়ে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। Yeah. তাহার ফটক দ্বারে লাসার নামে একজন কাঙ্গালকে রাখা হইয়াছিল, তাহার শরীরে ঘায়ে ভরা ছিল এবং সেই ধনবানের মেজ হইতে পতিত গুড়াগাড়া খাইতে বাঞ্ছা করিত, আবার কুকুরেও আসিয়া তাহার ঘা চাটিত। কালক্রমে কাঙ্গাল মরিয়া গেল, আর স্বর্গদূতগণ তাহাকে লইয়া অব্রাহামের কোলে বসাইলেন। পরে সে ধনবানও মরিল এবং কবরপ্রাপ্ত হইল, আর পাতালে যাতনার মধ্যে সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে অব্রাহামকে এবং তাহার কোলে লাসারকে দেখিতে পাইল। Jesus himself said with his precious mouth these words. যিশু তিনি তার নিজের মুখ দিয়ে এই সমস্ত কথাকে তিনি বলেছেন। There we read about two individuals. দুটো ব্যক্তি বিষয়ের কথা আমরা এখানে পড়ি। One person is just mentioned here as a rich man. এখানে একজনকে দেখানো হয়েছে সে ধনী ব্যক্তি। His name is not mentioned here. তার নাম এখানে লেখা নেই। But what was the kind of life he was living that is explained here. কিন্তু কেমন জীবন তিনি যাপন করছিলেন তা এখানে লেখা আছে। He was a rich man, একজন ধনবান and ব্যক্তি। we see about his red dress, তার কাপড় সম্বন্ধে লেখা আছে। and also we see that with all the luxury he lived there. আর সেখানে সমস্ত জাঁকজমকের সঙ্গে যে তিনি থাকতেন সে বিষয়ে লেখা আছে। He dressed in purple cloth and fine linen, which costly dress, and then feasting sumptuously every day. আর বেগুনে কাপড় তিনি পরতেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র, এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতেন। So first we see about a rich man. এইখানে প্রথম আমরা দেখছি Then ধনবান after ব্যক্তি। that we read about another person whose name is mentioned here. His name is Lazarus. আর আরেকজনের কথা আমরা দেখতে পাই এখানে, যার নাম এখানে বলা আছে সে হচ্ছে লাসার। We also see some information about him here. আর এখানে তার সম্বন্ধেও কয়েকটা এখানে বিষয় লেখা আছে। His name is Lazarus, তার নাম হচ্ছিল লাসার। and he was a poor man, একজন কাঙ্গাল বা গরিব ব্যক্তি, and he had sores on his body. আর তার সারা শরীরে ঘায়ে ভর্তি। And he was laying on the gate of that rich man's house. আর সেই ধনবান ব্যক্তির দরজাতে তাকে রাখা হয়েছিল, দরজাটা And when he lay down there with all sores on his body, maybe the stray dogs would come to him and lick on his body. That's what we understand here. পড়ে থাকতো, সারা গায়ে ঘায়ে ভর্তি, কুকুর যেগুলো ছিল রাস্তার ঘা চেটে চলে যাচ্ছে। Let's stop there now and we will read the rest of the verses later. আমরা এখানে একটু থামি, পরে আমরা অন্য দেখছি। Even today we can see people like that. আজকের দিনেও আমরা এরকম লোককে দেখতে পাই। Look around, we will see rich persons. আমরা আমাদের চারদিকে অনেক ধনবান ব্যক্তি দেখতে With a পাই। lot of money, they are leading a luxurious life. অনেক তাদের টাকা পয়সা, তারা জাঁকজমকে জীবন যাপন করছে। We also see poor people. দরিদ্র লোকদেরও আমরা দেখতে পাই, Nothing to eat. তাদের কাছে কিছু খাবার And with পর্যন্ত নেই। sores, a lot of sores on their body, we see sleeping on the street sides. We see them. রাস্তার ধারে তারা শুয়ে আছে, সারা গায়ে ঘায়ে ভর্তি কত মানুষ আমরা দেখি।
however they live, whatever may be the difference in their lifestyle, one thing bring them into a same platform, that is both of them died. আর যেমনই তারা জীবন যাপন করুন না কেন, যাই ভিন্নতা থাকুক না কেন, এক জায়গাতে তাদের সমান জায়গায় আসতেই হবে, আর সেটা হচ্ছে তাদের উভয়কেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। The first thing that we have to understand about death is a reality. প্রথম বিষয় মৃত্যু সম্বন্ধে যেটা আমাদের জানা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে একটা বাস্তব বিষয়। You may have a huge bank balance, but remember that is not sufficient to save your life. আপনার জীবনে আপনার অনেক ব্যাংকে অনেক টাকা পয়সা থাকতে পারে, কিন্তু সেটাই যে আপনার জীবনকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট তা নয়। Someday you will have to face the reality of death. That's what we learned from from what Jesus said. আর যিশু যা বলেছে এখানে আমরা এটাই বুঝতে পারি, একদিন আপনাকে সেই মৃত্যুর বাস্তবতাকে আপনার সম্মুখীন হতে হবে। Whether rich man or poor man, no difference. Death would be a reality. আর ধনবান হোক কি গরিব হোক, আর কোনো পার্থক্য নাই, মৃত্যু হচ্ছে উভয়ের কাছে একটা রিয়ালিটি বা বাস্তবতা। Now, so far we discussed, we see with our eyes around us. আর আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম আমাদের চারিদিকে চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি। But what is next? What is after that? কিন্তু তারপরে কি? That we find from in the words of Jesus. আর সেখানে আমরা যিশুর কথাতে আমরা সেখানে তারপরে দেখতে পাই। Okay, let's see that the poor man Lazarus died. আর সেখানে আমরা কি দেখছি যে দরিদ্র ব্যক্তি লাসার সে মৃত্যুবরণ করলো। What happened to him? তার কি হলো? The angels took him to the place, to the lap of Abraham. That's what we see. দূতরা এসে সেই মৃত লাসারকে নিয়ে আব্রাহামের কোলে নিয়ে গিয়ে বসালো। And then we read about that rich man, he also died. আর সে ধনবান ব্যক্তি তার বিষয়ে পড়ছি, সেও মারা গেল। And what happened to him? আর তার কি হলো? He went into the Hades. আর তাকে কি করলো? সে পাতালে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। Yes, that's what we see here. আর সেখানে এখানে আমরা তাই দেখতে In verse পাচ্ছি। 24, verse 24 that we see that in verse 23 we see that he went into Hades. আর সেখানে আমরা দেখতে পাই 23 পদে তাকে পাতালে যাতনার মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। And then if you read below further, আর তারপরে যখন আমরা আরো পড়ে যাই, you can see that the rich man in that Hades looks up and he sees Lazarus in the bosom of Abraham. আর সে ধনী ব্যক্তি সে যাতনার স্থানে পাতাল থেকে দেখতে পাচ্ছে লাসার আব্রাহামের কোলে সেখানে বসে আছে। And from this place of torment, the rich man asks Abraham, you send Lazarus towards me, so that he may dip his finger in water and quench my thirst. আর সেখান থেকে সে দেখতে পাচ্ছে, আর সেখান থেকে আব্রাহামকে সে বলছে লাসারকে আমার কাছে পাঠাও, যেন কড়ি আঙ্গুলে একটু জল নিয়ে আমার জিভে সে দেয়। Now listen carefully. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। The next thing you have to understand about death is, আর দ্বিতীয় বিষয় যেটা মৃত্যু সম্বন্ধে বোঝা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে death is not a total annihilation of an individual. Death is not the end of existence of a human being. আর মৃত্যু একটা মানুষের একদম শেষ হয়ে যাওয়া, শেষ অবস্থা এটা নয়। Many people think that once a person dies, everything finished. অনেক মানুষ ভাবে একবার একজন মানুষ মারা গেল মানে সব শেষ হয়ে গেল। So they think that only purpose of life is to enjoy life on this earth. That's what they think. শুধুমাত্র জীবনের একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে যেন আমরা উপভোগ করে এনজয় করি। Enjoy, eat and drink and engage in or be indulged in whatever you want to do. That's all the purpose. খাও দাও পান করো, যা খুশি তাই করে, পৃথিবীতে যেমন ইচ্ছা তেমনি করো। Why do they think like that? কেন মানুষ এরকম ভাবে? They think that once a person dies, nothing more. আর তারা এটা ভাবে যে মানুষ একবার মারা গেল তারপর আর কিছু নাই। But Jesus doesn't say that. কিন্তু যিশু এখানে তা There বলছেন is না। something after death that
That's what Jesus says. যিশু বলছেন মৃত্যুর পরেও কিছু আছে। It is true that when you die, your life is separated from your body. That is true. এটা খুব সত্যি কথা, যখন মৃত্যু হয় তখন আমাদের জীবন এই শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। When your soul is separated from body, that body is lifeless. আর যখন সেই শরীর থেকে সেই প্রাণ সেটা বেরিয়ে যায়, সেই শরীর সে নিথর হয়ে যায়। And that body join or mingle with the dust. আর তারপরে সেই শরীর ওই মাটিতে মিশে যায়, মিশে দেওয়া But হয়। that is not your end. You have to realize কিন্তু that. মনে রাখতে হবে এইটা কিন্তু আপনার শেষ নয়। That is another thing you have to understand. আরেকটা বিষয় এটা আমাদের মনে রাখা দরকার, So বোঝা many দরকার। people think that, sometimes, some people do what they do is that when they have so many problems in their life, they kill themselves. আর সেই জন্য অনেক সময় মানুষের অনেক যখন সমস্যা আসে তারা কি করে, নিজেদের মেরে ফেলে। Never do that. সেটা কখনো You করবেন have না। no permission to take your life away. আপনার জীবনকে নিয়ে নেওয়ার কোনো পারমিশন আপনাকে দেওয়া হয়নি। The owner of life is God. আপনার জীবনের যিনি কর্তা তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। You are not allowed to kill yourself, whatever be the situation. আর যাই পরিস্থিতি হোক না কেন আপনার জীবনকে হত্যা করার অনুমতি আপনাকে দেওয়া হয়নি। Now, why do they kill themselves? কেন? কিন্তু কেন তারা They নিজেকে হত্যা করে? think that once I'm dead, oh, nothing more. Everything is just like sleeping. So nothing after that. That's what they think. কারণ তারা ভাবে একবার মেরে ফেললে আর তারপরে কিছু নাই, তারা যেমন No. শেষ সব। No, that is not true. এটা নয়, এটা ভুল। Jesus says even after death, you will remain. আর যিশু বলছেন মৃত্যুর পরেও তোমরা কিন্তু তারপরেও বেঁচে থাকবে। Now, another thing you have to understand from what Jesus said is, আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের এখানে বুঝতে হবে, যা যিশু বলছেন, you will be conscious. আপনি তখন চেতন অবস্থায় থাকবেন। It is true that your life is separated from the body, এটা ঠিক কথা যে দেহ শরীর থেকে প্রাণ আলাদা হয়ে যাবে, but even after that death, that person is conscious. কিন্তু তারপরেও সেই ব্যক্তি কিন্তু তার সচেতনতায় থাকবে। He can see, he can perceive things, আর সে কি করবে, জিনিস বুঝতে পারবে, and he can ask. আর সে চাইতে পারবে, বা Some sort of জিজ্ঞাসা করতে communication পারবে। possible. আর সে কি করবে, কথাবার্তা বলতে পারবে। So we have to understand death is not the end of a person's life. আর সেই জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে মৃত্যু একজন মানুষের শেষ নয়। Interestingly, if you read further, some other thing also you can understand. আর আরো যদি আপনি পড়ে যান আরো কিছু বিষয় আপনি জানতে পারবেন। That rich man from the place of torment, he asked Father Abraham, you send Lazarus to me. আর সেখানে যাতনার স্থান থেকে ধনী ব্যক্তি আব্রাহামকে বলছেন যে লাসারকে আমার কাছে পাঠাও। Then Abraham said, no, that is not possible. আব্রাহাম বলছে না না, সেটা সম্ভব নয়। You know what the rich man then afterwards asking Abraham? আর তারপর আপনি জানেন সেই ধনী ব্যক্তি আব্রাহামকে কি জিজ্ঞেস করছেন? If it is impossible to send Lazarus to this place, যদি এটা সম্ভব না হয় যে আপনি লাসারকে এখানে পাঠান, you do one thing. তাহলে আপনি আরেকটা কাজ করুন, You send Lazarus back to the world. আপনি লাসারকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। I have 5 brothers still living there. আমার 5টা ভাই আছে ওখানে এখনো বেঁচে আছে তারা। Let this Lazarus go and say there are something reality after death. Let him go and sell them. মৃত্যুর পরে যে বাস্তবতা আছে সেটা লাসার কি আমার ভাইদেরকে বলুক। If he goes there and tell them, আর যদি সে লাসার যায় আর গিয়ে ভাইদেরকে বলে, they will live a different life. They will not come here where I have come তাহলে now. তারা একটা অন্যরকম জীবন যাপন করবে, তারা আমি যেখানে আছি এখানে আসবে না। What is the meaning of that? এটার অর্থ কি? See, even after death, you can remember. তার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পর আপনি মনে করতে পারবেন, And even you can logically think. আপনি লজিক্যালি ভাবতে পারবেন। He understand why he came here. সে বুঝতে পারবে
পারছে সে কেন সেই জায়গায় এসে He পৌঁছেছে। understood, it is because of his life, way of his, why he came here, and he doesn't want now his brothers also come here. আর সে বুঝতে পারছে সেই পাপ যে তাকে ঘিরে এনেছে এবং তার মধ্যে তার ভাইরাও রয়েছে। Oh, my dear brothers and sisters, সেই জন্য আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, there may be different understanding or saying of people's opinion about death. মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকতেই পারে, But don't be deceived. কিন্তু আপনি প্রতারিত হবেন না। Jesus says the truth. যিশু তিনি সত্যি কথাকে বলছেন। Oh, you will not be over, your existence will never cease after death. মৃত্যুর পরও আপনি আসলে শেষ হয়ে যাবেন না, You have to understand. আপনাকে সেটা বুঝতে হবে। Now, another important thing I would like to say, আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে বলতে চাই, after death, there are possibly two places to go, no other place. মৃত্যুর পরে দুটো জায়গা আছে যেখানে আপনি যেতে পারেন, আর অন্য কোনো জায়গা নয়। Either you can go to the place of torment, হয় আপনার কাছে যাতনার স্থানে যেতে হবে, or else you can go to that place of peace. অথবা আপনি সেই শান্তির স্থানে সেখানে যাবেন। Two places. দুটো জায়গা, Either the place of judgment, হয় সেই বিচারের স্থানে, or in the place of eternal life. অথবা সে অনন্ত জীবনের স্থানে। Only two places. শুধুমাত্র দুটো জায়গা। Some people think differently. কিছু কিছু মানুষ They অন্যভাবে think তারা ভাবে, that, if a person dies, তারা ভাবে যদি একজন মানুষ of মারা course, যায়, body is there, ঈশ্বর সেখানে আছে, buried or burned or cremated. আর সেখানে তাকে কবর দেওয়া হলো বা পুড়িয়ে দেওয়া হলো, যা করা হলো। But some people think that, but that person is wandering here. কিন্তু মানুষ ভাবে সেই ব্যক্তি সেই পৃথিবীতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, Or maybe on the tree. কোন গাছের মধ্যে কোথাও আছে। Different thing opinions they have. মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা আছে No, বিষয়ে। that is not true according to the Bible. ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে এটা ঠিক নয়। Even some people think that, that person will be coming back to earth in another body. অনেক মানুষ ভাবে না, সেই ব্যক্তি যে মারা গেছে সে আবার অন্য শরীর নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। Jesus did not say that. যিশু এইটা কথাও বলেননি। Once a person dies, মানুষ একবার মারা গেলে he'll be going to a place of torment, or he'll be removed to a place of peace and joy. হয় সে সেই অত্যাচারের স্থানে, যাতনার স্থানে চলে যাবে, কিংবা শান্তির স্থানে সেখানে সে চলে যাবে। Why? কেন? Rich man, he lived on this earth. যে ধনবান ব্যক্তি সেই পৃথিবীতে Lazarus ছিল, also lived on this earth. লাজার সেও পৃথিবীতে ছিল। Why did rich man go to this place of torment কেন and Lazarus go to the place of joy and peace? কেন ধনবান ব্যক্তি সে যাতনার স্থানে গেল এবং লাজার সে শান্তির জায়গাতে গেল? Now you have to understand one important thing. একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে বুঝতে হবে। The important question is not why rich man go to the place of torment. এইটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে কেন ধনবান ব্যক্তি সে যাতনার স্থানে গেল, But the important question is that why Lazarus did not go to the place of torment. That is the important question. কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো লাজার সে কেন যাতনার স্থানে গেল না? Why? কেন? We already saw that Bible says that all have sinned and come short of the glory of God. বাইবেল বলে যে সবাই পাপ করেছে, ঈশ্বরের মহিমাহীন Everyone, হয়েছে। all are sinners. সবাই হচ্ছে পাপী। Naturally, everyone should go where? তার মানে হচ্ছে To the place of torment. সবাইকে সেই যাতনার স্থানে যাওয়া উচিত। So the question is not why that rich man go to the place of torment, সেটার প্রশ্ন এইটা নয় যে কেন ধনবান সে যাতনার স্থানে but গেল। what we have to understand is, or what we have to try to understand from the word of God is, why Lazarus did not go there, he went to that place of joy and peace. কিন্তু বুঝতে এইটা হবে কেন লাজার সেই যাতনার স্থানে গেল না, কিন্তু সে শান্তির স্থানে সেখানে সে চলে গেল। Yes, that is mentioned here. আর সেটা এখানে লেখা Let's আছে। see that. Let's see that here. আসুন আমরা সেটা দেখি। Now we'll see. Let's read verse 28. We already said that, but still we will read that. So please read verse 16, 27.
আর 16 and অধ্যায় 28. 27 এবং 28 পদ আমি পড়ছি। তখন সে কহিল, তবে আমি আপনাকে বিনয় করি, পিত আমার পিতার বাটিতে উহাকে পাঠাইয়া দিউন, কেননা আমার 5টি ভাই আছে, সে গিয়া তাহাদের নিকটে সাক্ষ্য দিউক, যেন তাহারাও এই যাতনা স্থানে না আসে। Up to 30. কিন্তু আব্রাহাম কহিলেন, তাহাদের নিকটে মসীয় ভাববাদীগণ আছেন, তাহাদেরই কথা তাহারা শুনুক। তখন সে বলিল, তাহা নয় পিত আব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেউ তাহাদের নিকটে যায়, তাহা হইলে তাহারা মন ফিরাইবে। Did you see that here? আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, The rich man says, you send Lazarus to the world. আর সেই ধনী ব্যক্তি বলছে, আপনি লাসারকে জগতের মধ্যে আবার পাঠান। When a person from the dead comes back and tell them there is some reality of the death, what they will do? Verse 30. 30 পদে এটাই লেখা আছে, যদি মৃত্যু থেকে উঠে এসে আর মৃত্যুর পরে কেউ এটা বলে, তাহলে কি করবে? তারা কি করবে? 30 পদে বলছে, They will repent. তারা তখন অনুতপ্ত হবে। Why did this rich man came to this place? কেন সেই ধনবান ব্যক্তি সে দেশে যাতনা স্থানে গেল? He came to this place of torment because he did not repent when he lived on this earth. তার কারণ হচ্ছে, সে যখন পৃথিবীতে ছিল, সে নিজের পাপের জন্য অনুতাপ করেনি। And one more important thing I will show you from this scripture. আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখান থেকে আমি See, আপনাদেরকে do you know বলবো। the first question this rich man asked is this: you send Lazarus to me. আর সেখানে প্রথম প্রশ্ন যেটা ধনী ব্যক্তি সে করছে, যে লাসারকে আমার কাছে পাঠান। Now, what is the answer that Abraham gave? আর আব্রাহাম কি উত্তর তিনি দিচ্ছেন? That is written in verse 26. আর 26 পদে সেখানে সেই উত্তর লেখা We will আছে। read that. Listen carefully. ভালো করে শুনুন আমরা কি লেখা আছে। Yeah. আর এই সকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ এক শূন্যস্থলী স্থির রহিয়াছে, Yeah. যেন এই স্থান হইতে যাহারা তোমাদের কাছে চলিয়া যাইতে চাহে তাহারা না পারে, আবার ওই স্থান হইতে আমাদের কাছে কেহ পার হইয়া আসিতে না পারে। Did you see that আপনি there? দেখছেন কি লেখা আছে? Abraham said it is not possible to send Lazarus to this place of torment. আর এটা সম্ভব নয় লাসারকে এই যাতনা স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া। Why? কেন? There is a huge gap. একটা বিরাট একটা গ্যাপ It is রয়েছে। impossible, it is not possible for a person to come from the place of joy and peace to this place of torment. এটা সম্ভব নয় সেই আনন্দ শান্তির জায়গা থেকে এই কষ্টের জায়গাতে একজন মানুষ চলে আসে। It is also impossible from a person from this place of torment can go to the place there, আর এটাও place of সম্ভব, joy. এটাও সম্ভব নয় এই যাতনার স্থান থেকে আরেকজন মানুষ উঠে Now- সেই শান্তির জায়গাতে ঈশ্বরের কাছে Now পৌঁছায়। one important question. গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। See, we already saw that after death you can go to either of these two places. আর আমরা এটা দেখেছি যে মৃত্যুর পর আমরা দুটো জায়গার মধ্যে কোনো একটা জায়গাতে যেতে পারি। Now the important question is when it is decided. আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কি কখন এটা ঠিক করতে হবে। After death, where you will go, when it is decided. মৃত্যুর পর কোথায় যাব এটা কখন ঠিক করতে হবে। What is written here? এইখানে বাইবেলে কি বলছে? After death, it is impossible for a person from this place to this place or from this place to this place. মৃত্যুর পরে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেই শান্তির জায়গা থেকে কষ্টের জায়গায় বা কষ্টের জায়গা থেকে শান্তির জায়গায় যাওয়া। In other words, that is your eternal destiny is decided right here when you are on this earth alive. তার মানে হচ্ছে যখন আপনি পৃথিবীতে জীবন্ত অবস্থায় আছেন তখনই আপনার অনন্তকালের বিষয়কে আপনাকে ঠিক করে নিতে Once হবে। you are removed to the place of torment, it is impossible that you can be saved from that place. একবার যদি আপনি যাতনার স্থানে চলে যান সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নাই। Right now, today is the day of salvation. আজকে এখনই
ঈশ্বর বলছেন আজকে হচ্ছে উদ্দেশ্য You প্রত্যাহার have to দিবস। repent of your sins today. আজকে এই পাপের সম্বন্ধে অনুতাপ করার প্রয়োজন Why আছে। Bible so strongly says that today you have to repent? কেন বাইবেল বলছে আজকেই অনুতাপ করতে হবে? There are several reasons for that. অনেক কারণ আছে তার জন্য। One reason is this. একটা কারণ হচ্ছে Today you may be convicted about your sins. আজকে হয়তো আপনি আপনার পাপ সম্পর্কে ঈশ্বর আপনাকে দোষী You করবেন। may have the conviction that you are a sinner. হয়তো পবিত্র আত্মা আপনাকে দোষী করবেন যে আপনি একজন পাপী। But tomorrow কিন্তু কাল your heart may be hardened. হয়তো কাল আগামীকাল আপনার হৃদয় You আবার শক্ত হয়ে may যাবে। rationalize your own actions. আপনার নিজের সেই কাজকে আপনি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার And you করবেন। may say that you are not a sinner. আর তখন আপনার মনে হবে না না আপনি পাপী So নন। today is the day of আর salvation. সেই জন্য আজ হচ্ছে পরিত্রাণের It দিবস। is true that you are going to the church regularly. এটা ঠিক কথা যে আপনি হয়তো চার্চে রেগুলারলি It যাচ্ছেন। is true that you are giving offering regularly. হয়তো আপনি আপনার যে চাঁদা আছে এটা সবসময় দিচ্ছেন। That will not save you from the punishment of your sins, my dear brother. কিন্তু আমার প্রিয় বিশ্বাসী ভাই এবং বোন এটা সেই পানিশমেন্ট থেকে রক্ষা করবে You না। have to repent of your sins. That is important. পাপ থেকে অনুতাপের প্রয়োজন রয়েছে। It is decided today. আর এটা আজকেই সেটা নির্ধারিত Another সময়। reason is this. আরেকটা কারণ হচ্ছে We are no certain. There is no certainty of our life. আমাদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নাই। If you buy something from your shop, আপনার দোকান থেকে যদি আপনি কিছু কেনেন, sometimes that may have at least a 3 months guarantee. হ্যাঁ কখনো কখনো 3 মাসের গ্যারান্টি তারা দেয়। But there is no guarantee about your life. কিন্তু আপনার জীবন সম্পর্কে কোনো গ্যারান্টি নাই। It is true that you can insure your life, এটা ঠিক- but that it will not stop your death. But after death, sometimes they may give you some money. That's all. হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স থাকলে কি হয় সেটা আপনার মৃত্যুকে আটকাতে পারবে না, মৃত্যুর পর হয়তো কিছু পয়সা দিতে পারে। Our life is so uncertain. আমাদের জীবন হচ্ছে এতটাই অনিশ্চিত। Today we have breath in our nostrils. We are breathing today. আমরা যে আজকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দিচ্ছি, Tomorrow we don't know. আগামীকাল আমরা জানি না। How we do not know how we will pass away from this world. আর আমরা জানি না কেমন ভাবে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যাব। Let me tell you, আমি আপনাকে বলতে চাই after 100 years, none of us will be here. 100 বছর পর আমরা এখানে কেউ থাকবো না। No matter how old you are. কোনো ঠিক কোনো দরকার নেই যে আপনার Why কত 100 বছর years? বয়স। After 50 years, how many of us will be here on this earth alive? 50 বছর পরে আজ থেকে 50 বছর পরে কতজন আমরা এখানে থাকবো? Maybe 1 or 2. হয়তো একজন বা দুজন Children. ছেলে মেয়েরা। So that is the reality, my dear brothers and sisters. মৃত্যু হচ্ছে একটা বাস্তবতা। Our life is so uncertain. আমাদের জীবন তো এতটাই অনিশ্চিত। Today we are strong, আজকে আমরা শক্তিশালী, but tomorrow no certainty. কিন্তু আগামীকালে আমাদের কোনো So নিশ্চয়তা নাই। we have to accept Jesus today. সেই জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আজকে গ্রহণ করতে Another হবে। reason why you have to accept Jesus today. আরেকটা বিষয় কেন আমাদের যিশুকে গ্রহণ Today করতে you হবে? have a clarity of thinking. আজকে আপনার চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। You are conscious today. আজকে আপনি বিচার করতে পারছেন। Who knows who among us will not be mad tomorrow? কি জানি হয়তো আগামীকাল আপনি পাগল হয়ে যেতে পারেন। Just if the amount of sodium is come down in your bloodstream, you will behave like a madman or madwoman. আমাদের রক্তের মধ্যে যে সোডিয়াম আছে সেটা যদি একদম কমে যায় আমরা পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করব। So our life is totally uncertain. সেই জন্য আমাদের জীবন হচ্ছে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে। But today কিন্তু আজকে you have strength. আজকে আপনার শক্তি আছে। Today you can think back to your life. আপনার জীবনের পশ্চাৎ বিষয় সম্পর্কে আপনি ভাবতে পারেন। Today you can understand what we are saying. আজকে আপনি বুঝতে পারেন আমি আপনাকে কি বলছি। Today you can open your heart and accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord. আজকে আপনি প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আপনার ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করতে পারেন। But tomorrow you may not be capable of doing that. কিন্তু আগামীকাল হয়তো সেই বিষয় আপনি করার জন্য সমর্থ না থাকেন। Today you have to accept Jesus. আজকে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে উদ্ধারকর্তা বলে Because গ্রহণ করুন। death is a reality. কারণ মৃত্যু হচ্ছে একটা বাস্তব So, বিষয়।
our life, after our death, you will have to go to either of these two places, either to the place of torment or to the place of peace and joy with Jesus, God's presence. সেই জন্য মৃত্যুর পর এই দুটো স্থানের মধ্যে এক জায়গায় যেতে হবে, হয় সেই যাতনার স্থানে কিংবা শান্তির সঙ্গে ঈশ্বরের সহাবস্থানে। We are accountable. আমরা হচ্ছি হিসাব দিতে বাধ্য। Sometimes you might think that what you have done in your life, nobody knows. আর অনেক সময় আপনার মনে হতে পারে যে যা কিছু করেছেন কেউ জানে না। Nobody knows what you have done in your secret. আপনার গুপ্ত স্থানে আপনি কি করেছেন কেউ জানে না, But God knows. কিন্তু ঈশ্বর জানেন। We have to settle account with God one আমাদের day. ঈশ্বরের সঙ্গে হিসাবকে চুক্তা করতে হবে। So before that, your eternal destiny is determined right here on today, right here when you are alive on this earth. সেই জন্য যখন আপনি জীবিত আছেন এই পৃথিবীতে, আপনার অনন্ত জীবন এখনের উপরে নির্ধারণ করে। If all of us are sinners, যদি সবাই আমরা পাপী হই, it is equally true that we all deserve death. আর তখন এটা অত্যন্ত বাস্তব যে আমাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু হচ্ছে নিশ্চিত। When we speak about death, usually comes to our mind is the physical death only. আর যখন আমরা মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবি, আমাদের এই শারীরিক মৃত্যুর কথা আমরা সবসময় মনে করি। But Bible says about a second death also. কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে এক দ্বিতীয় মৃত্যুর কথাও প্রকাশ করে। What is death? মৃত্যু কি? Death is separation between or separation of life from body. মৃত্যু হচ্ছে শরীর থেকে যে প্রাণ তার আলাদা হয়ে যাওয়া। But second death means দ্বিতীয় মৃত্যু হচ্ছে eternal separation from the source of life, that is God, that is hell. অনন্তকালের জন্য যে জীবনের উৎস ঈশ্বর, সেখান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। So that we read about that second death in detail in the book of Revelation. আর প্রকাশিত বাক্যে দ্বিতীয় মৃত্যুর কথা আমরা বিস্তারিতভাবে পড়ি। It is called the hell or the lake of fire. আর সেটাকে সেই নরক বা অগ্নির হ্রদ বলে বলা হয়েছে। That's a place of torment. আর সেটা হচ্ছে যাতনার স্থান। There is a punishment of sin, my dear brothers and sisters. আমার প্রিয় বিশ্বাসী ভাই এবং বোন, একটা যাতনার স্থান আছে। But it is possible that we can be forgiven of our sins. কিন্তু এটা সম্ভব আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া। For what we have to do. আর তার জন্য কি করণীয়? Already we saw that he says that, first of all, what we have to do, we have to repent of our sins. আর সেই জন্য আমরা যে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি, প্রথমে আমাদের পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে হবে। We have to admit our sinfulness. আমাদের পাপ, আমরা যে পাপী সেই বিষয় স্বীকার করতে হবে। Many times when we preach about these things or when we talk about these things, you have to repent. People think that, what others will think. অনেক সময় যখন এটা প্রচার করা হবে, বলা হয়, তখন হয়তো মনে হতে পারে ও লোকে কি ভাববে। But remember, this is something between you and your creator God. মনে রাখবেন, এটা আপনার এবং ঈশ্বরের মাঝের একটা বিষয়। What society will think is no matter. আর সোসাইটি, সমাজ কি ভাববে সেটা চিন্তার বিষয় নয়। What my friends will think if I repent of my sins and accept Jesus, what my friends will think. No, that's not the important thing. আমি যদি অনুতাপ করি, আমি যদি পাপ স্বীকার করি, আমার বন্ধুরা কি ভাববে সেটাও চিন্তার কথা নয়। It is vitally important. It is most important in your life that your sins have to be forgiven. কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটাই, আপনার পাপের ক্ষমা হওয়া প্রয়োজন। To escape from the second death or to escape to be saved from the eternal punishment of sin, you have to repent of your sin. আপনি সেই অনন্তকালের পাপের থেকে, শাস্তি পথ থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য পাপের অনুতাপের প্রয়োজন রয়েছে। Repentance doesn't mean just be sorry about what you did. No. বা অনুতাপ মানে এটা নয় যে আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনি দুঃখ পাওয়া, সেটা নয়। We read about Judas Iscariot. জিহুদার বিষয়ে আমরা দেখি, He sold Jesus. He betrayed Jesus. সেই যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বিক্রি করেছিল যিশুকে। Later on, he was so sorry about what he did. আর সেই জন্য পরবর্তীকালে সে খুব দুঃখ পেয়েছিল সে যা And করেছিল। because of that sadness, what did he do? He committed suicide. He hanged himself. আর দুঃখ পাওয়ার জন্য সে পরবর্তীকালে কি করেছিল? সুইসাইড করেছিল, গলায় ফাঁসি দিয়ে মরেছিল। But we see about another person. কিন্তু আরেকজনকে আমরা দেখি, That is Peter. পিতর।
Peter also betrayed Jesus. পিতরও সে যিশুকে অস্বীকার করেছিল। He said, I don't know Jesus. সে বলেছিল আমি যিশুকে জানি না। He even cursed Jesus. That's what we read. সে এমনকি যিশুর জন্য সে খারাপ কথা I বলেছিল। don't know him. He cursed then. আর আমি যিশুকে জানি না, অভিশাপ পূর্বক শপথ লেখা But we আছে। very clearly read in the Gospels. কিন্তু আমরা সুসমাচারটা খুব ভালো করে Jesus পড়ি। is Jesus is bound on one side. আর যিশু একদিকে তিনি উপর হয়ে আছেন। Peter and others, they are sitting around the fire in the yard. পিতর আর অন্যরা তারা সে আগুনের ধারে বসে আগুন He পোহাচ্ছে। said, I don't know, we don't know, I don't know Jesus. আর সে পিতর বলছে না না আমি যিশুকে জানি না। Afterwards, read in the Bible. আর বাইবেল আমরা এরকম পড়ি, He turned and looked towards Jesus. আর সে ঘুরে যিশুর দিকে তাকালো। It was exactly at that moment Jesus also looked into his আর eyes. সেই একই সময় যিশু সেই পিতরের চোখের দিকে তাকালেন। Do you know what is further written in the আর Gospels? জানেন গসপেলে কি লেখা আছে, সুসমাচারে কি লেখা আছে Oh, তারপরে? tears began to roll down from his eyes. চোখ থেকে জল নেমে এলো পিতরে। He got up and went away and he cried. He repented of his sins before Jesus. আর যিশুর কাছে সে বিস্তর রোদন করলো, অত্যন্ত সে রোদন করলো যিশুর কাছে তার পাপের ক্ষমা। Today you know your sins. আজকে আপনি আপনার পাপ সম্পর্কে জানুন। Maybe you may be sorry about what you have done in your life in the past. হতে পারে আপনার যে বিষয়ে পাপ করেছেন তার বিষয়ে আপনি দুঃখিত, That is not sufficient. That will not save you. কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, এটা আপনাকে রক্ষা করবে But না। with that penitent heart, you have to come to the Lord Jesus. কিন্তু সেই দুঃখার্ত হৃদয় নিয়ে আপনি যিশুর কাছে ফিরে আসতে হবে, Fall before Him তার কাছে আসতে হবে, and tell Him, Lord, I am a sinner. আর তাকে বলতে হবে প্রভু আমি একজন পাপী, And accept Jesus as your personal Savior and Lord. এবং প্রভু যিশুকে ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করতে হবে। Yes, that is the only way of salvation. আর সেটা হচ্ছে কেবলমাত্র Your sins will পরিত্রাণের be পথ। forgiven. Your sins will be forgiven. আপনার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। Finally, very quickly, I will say what is mentioned about that eternal life. আর খুব তাড়াতাড়ি আমি তারপরে বলবো যে অনন্ত জীবন সম্বন্ধে কি বলা So আছে। very clearly it is written here. You know, our Gospel, Romans chapter 6 verse 23 says, আর রোমিও 6:23 পদে খুব পরিষ্কার করে লেখা আছে, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টেতে অনন্ত জীবন। Eternal life is the gift of God. অনন্ত জীবন হচ্ছে ঈশ্বরের দান। Because of your sin, you deserved eternal death. আপনার পাপের জন্য মৃত্যু হচ্ছে আপনার পাওনা, But God want to give you a gift today. কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে একটা উপহার দিতে চান। What is that gift? আর সেই উপহার কি? That is eternal আর life. সেটা হচ্ছে অনন্ত জীবন। The gift of God is eternal life. ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান হচ্ছে অনন্ত জীবন। That is only a gift from God. এটা শুধুমাত্র ঈশ্বর You থেকে দেওয়া একটা gift। cannot purchase the forgiveness of sin. You cannot purchase eternal life. আপনি পাপ ক্ষমা কিনতে পারেন না, অনন্ত জীবন কিনতে পারেন না। You may have money, but that is not sufficient to purchase eternal life. আপনার টাকা থাকতে পারে কিন্তু অনন্ত জীবন আপনি কিনতে পারেন That না। is a gift. এটা হচ্ছে একটা গিফট, Freely given. এটা হচ্ছে বিনামূল্যে দেওয়া Freely উপহার। given. বিনামূল্যে দেওয়া। Only thing what you have to do is that open your heart and receive that eternal life. আর শুধুমাত্র যা করণীয় তা হচ্ছে হৃদয় খুলে সেই উপহারকে গ্রহণ করা। Accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord. প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা প্রভু বলে গ্রহণ করা। Who is Jesus? কে প্রভু যীশু? Jesus is the Son of God who came down to this world. যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র যিনি পৃথিবীতে একদিন এসেছিলেন। According to the scriptures, he died on the cross of ঈশ্বর Calvary. বাক্য অনুসারে তিনি কালভারি ক্রুশে মারা গেছিলেন। Bearing our sins, he died on the cross. আমাদের পাপ সমস্ত নিজের উপর He নিয়ে suffered the মরেছিলেন। death. He suffered the wages of sin upon his body and he died there আর on the cross. পাপের সমস্ত শাস্তিকে ক্রুশের উপরে তিনি সহ্য করেছিলেন। And he was buried. আর তারপরে মারা গিয়ে তিনি On the কবরস্থ third হয়েছিলেন। day, he rose again. তৃতীয় দিনে তিনি বেঁচে উঠেছেন। He আবার। lives today. আজকেও তিনি জীবিত। Jesus is alive. প্রভু যীশু তিনি জীবিত। Jesus is alive. প্রভু যীশু তিনি জীবিত রয়েছেন। Jesus lives today. যীশু তিনি আজকেও জীবিত।
You have to accept him as your personal Savior and Lord. আপনাকে তাকে আপনার জীবনে উদ্ধারকর্তা, ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা বলে গ্রহণ করতে হবে। Your sins will be forgiven. আপনার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। Where you will spend your eternity. কোথায় আপনার অনন্ত জীবন, অনন্তকাল আপনি কাটাবেন? Only two places remaining. শুধুমাত্র দুটো স্থান রয়েছে। Either you will have to go to the place of torment because as a sinner you deserve that. একজন পাপী রূপে আপনি, এটা আপনার প্রাপ্য যে আপনি সেই যাতনার স্থানে সেখানে আপনি চলে যান। But there is a gift of God. কিন্তু একটা ঈশ্বরের দান That রয়েছে, is eternal life. সেটা হচ্ছে অনন্ত জীবন। You can be in that place of joy and peace with God's people. আর ঈশ্বরের কাছে সে আনন্দের স্থান, শান্তির স্থান, সেখানে আপনি যেতে পারেন। You have to receive that. That's a gift. আর সেই উপহারকে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। How to receive that? কেমন করে সেই উপহারকে আপনি গ্রহণ You করবেন? have to accept Jesus. You have to repent of your sins and come to Jesus. Believe in Jesus. পাপের বিষয়ে অনুতপ্ত হয়ে প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে তার কাছে আসতে হবে And receive him as your personal Savior and Lord. এবং তাকে, প্রভু যিশুকে আপনার ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা, মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করতে হবে। Today you may be in control of your life. আজকে হয়তো আপনি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। But can you surrender your life to Jesus Christ and accept him as your Lord today? কিন্তু আজকে কি আপনি প্রভুকে, আপনার জীবনকে আপনি সমর্পণ করবেন, তাকে বলবেন আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে? He will make you a child of God. তিনি আপনাকে তার সন্তানে পরিণত করবেন। He will forgive all your sins. আর সমস্ত পাপকে তিনি আপনার ক্ষমা করে, He will forgive all your sins. সমস্ত পাপকে তিনি ক্ষমা করবেন। He will cleanse you. তিনি আপনাকে পরিষ্কার করে He দেবেন। will give you eternal life. তিনি আপনাকে অনন্ত জীবন আপনাকে দিবেন। Even if you die here on this earth, আর এমনকি আপনি পৃথিবীতে যদি আপনার চোখ বন্ধ you হয়ে will rise যায়, again and you will be with the Lord. আর তারপর আপনি পুনরুত্থিত হয়ে আপনি প্রভুর What a সঙ্গে থাকবেন। blessed hope, what a blessed hope that Jesus promises. আর কি মহান আশা প্রভু যিশু তিনি আমাদের কাছে বলেছেন। We do not know what is your future. আমি জানি না, আমরা জানি না আপনার জীবনের ভবিষ্যৎ What কি। is you have to think that today. সেটা আপনাকে আজকে চিন্তা করার প্রয়োজন। Tomorrow is not ours. আগামীকাল আমাদের জীবন জন্য নয়। Remember, you are a sinner. আপনি মনে রাখুন, আপনি If your একজন sins are পাপী। not forgiven, যদি আপনার পাপ ক্ষমা হয়নি, you will end up in hell. আপনি কিন্তু নরকের মধ্যে আপনার But জীবনকে God শেষ wants to করবেন। save you. But God wants to save কিন্তু you. ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করতে চান। God wants to give you eternal life. ঈশ্বর তিনি আপনাকে অনন্ত জীবন দিতে চান। Do not harden your heart. আপনার হৃদয়কে আপনি কঠিন করবেন না। Open your heart for the Lord and accept him as your personal Savior and Lord. প্রভুর কাছে আপনার জীবনকে আপনি খুলে ধরুন এবং তাকে আপনার ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা You may be মুক্তিদাতা regular. গ্রহণ করুন। You may be a good Christian. আপনি হতে পারেন একজন ভালো You may be খ্রিস্টান। regularly going to the church. আপনি হয়তো সবসময় চার্চে আপনি Or যাচ্ছেন। you may be going to the place of where you worship. আর হয়তো আপনি সেখানে যাচ্ছেন যেখানে আপনার আরাধনা হয়। You may be doing so many good things. আপনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেন, None of those can save you. কিন্তু কোনোটাই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। Only Savior, that is Jesus. শুধুমাত্র রক্ষা করতে পারে Only way of প্রভু salvation যিশু। by faith. শুধুমাত্র উদ্ধারের পথ হলো বিশ্বাস You দ্বারা। cannot purchase salvation. আপনি সেটা কিনতেও পারেন না। So let me tell you today, সেই জন্য আমি আপনাকে আজ বলতে চাই, will you open your heart and accept Jesus Christ as your Lord? আপনার হৃদয়কে আপনি খুলে প্রভুকে কি আজকে উদ্ধারকর্তা বলে আপনি গ্রহণ Can you করবেন? trust him today? কাকে কি আপনি চাইবেন আজকে আপনার Can you জীবনে? believe that Jesus has suffered the punishment of your sins? আপনি বলবেন যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আপনার পাপের জন্য তিনি সে কষ্ট ভোগ করেছিলেন। Can you accept Jesus and open your heart, open your mouth and accept Jesus as your personal Savior আপনার and Lord? হৃদয়কে খুলে আপনি কি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে আপনার উদ্ধারকর্তা মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করবেন? Bible says you will be saved. বাইবেল বলে আপনি উদ্ধার পাবেন। May God help you to accept Jesus as your personal Savior and Lord. ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন যেন আপনি প্রভু যীশুকে আপনার উদ্ধারকর্তা মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ If করেন। anyone sitting here, if anyone's listening us, কেউ যদি এখানে বসে আছেন আমাদের কথা শুনছেন, not sure about your future, আপনি আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন, if you do not have a certainty of your salvation, আপনার পরিত্রাণ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন, please stay back and talk with our dear brothers here. আজকে আমাদের ভাইরা আছেন এখানে, মিটিং এর পর থাকবেন, চলে যাবেন না, ভাইদের সঙ্গে কথা বলবেন। Similarly, if you want to accept Jesus as Lord today, আজকে যদি আপনি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে আপনার উদ্ধারকর্তা বলে গ্রহণ করতে চান, if you want forgiveness of your sins today, আপনি যদি আপনার পাপের ক্ষমা আজকে আপনি চান,
You stay back and meet our dear brothers here. আমাদের ভাইদের সঙ্গে দেখা করবেন, Talk with them. তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। They will guide you how to accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord. প্রভু যীশু খ্রিস্টকে কেমন ভাবে উদ্ধার করতে বলে গ্রহণ করতে হয় তারা আপনাকে পরিচালিত We do করবেন। not know. We do not know whether you will get another chance to listen the gospel. আমরা জানি না হয়তো আপনার জন্য আপনি আরো এরপর সুযোগ পাবেন কিনা। Today is the way of salvation. আজকে হচ্ছে পরিত্রাণের দিবস। Accept Jesus Christ as your Savior and Lord today. প্রভু যীশু খ্রিস্টকে আপনার ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করুন। May the Lord continue to speak to your hearts. ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে অনবরত কথা